enjoy the show. Once again, a warm welcome to each and every one of you. Let us make this evening an unforgettable evening. Thank you. Good evening, friends. Pranams, Namaskarams, and Bonasara, Bonswa, Vanakkam, good evening. It's a delight to be with you this evening, and we promise to give you a very special evening today. It's not going to be a good evening, it's going to be a great evening for several reasons. One, is going to be an evening of surprise. There's going to be an element of the unknown, which is going to make you think, it's going to make you contemplate, and hopefully you're going to carry home some thoughts and wake up tomorrow with new ideas. It's also going to be an evening of enterprise. You're going to see some phenomenal talent on display on the stage. The stage is already set. But before coming into the physical stage, I also want to set the mental stage. With your permission, I know I am in the presence of veterans, experts, mastros in the Vedas, but I came across a couple of lines from an ancient prayer, which I will attempt to quote, and if you wish to rag me, please do it after the program. It goes like this. It says, Asato Ma. You are able to guess where I am going? Yes? Satgamaya. Next. Tamasa. Jyotirgamaya. Mrityu. Amritam. Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. So here, it's a prayer, an ancient prayer coming from deep inward of the heart. It's a cry, it's a longing to come out of the Maya into meaningfulness, to come out of the darkness into the light, to come out of mortality into immortality. And an answer to that prayer we see in a drama enacted 2000 years back, when God realized that man, through his own efforts, will not be able to make this happen. He came down to earth as a Buddha avatar, Jesus, to take people out of this ignorance, out of this illusion, out of this Maya, out of this vanity, to bring them to a self-realization, to understand for what purpose they have been truly created. Also, to move them from the darkness of depression, the darkness of delusion, the darkness of confusion, of not being able to understand what really is the truth, to bring them into a state of enlightenment. And ultimately, the longing in the soul, is death the finality? Is there something beyond death? And here we see a move from death, from mortality to immortality, to eternal life. And for this, he came into this world, he taught people, he lived by example, he told the people, I am the way, told people how this is possible by building a bridge, a wooden bridge, a bridge which pointed upward, a bridge which had two arms, one vertical and one horizontal, one pointing to God, one pointing to humanity, saying if humanity has to reach divinity, then this is the bridge which you will have to cross. And he said, I will take up all this Maya, I will take up all this darkness, I will take up all this mortality on myself. When Jesus died on the cross. When he died on the cross, he said, all your sins, all your power, it's all come to me. I take up everything on your behalf. And you will be free.
You will be free to live an abundant life, a life of meaning, a life of purpose, a life with a future. And it could appear that that is the end. But on the third day, because he came down as man, he lived as man, but that spark of divinity was always within him. He comes back to life and he says, if you are able to put all your evil, all your sins, all the darkness in your life onto the cross and believe that you can start life all over again, then you are on the path to moksha. That is the message of Easter. So this bridge, this wooden bridge is the cross, and what we are going to witness are some beautiful scenes which are going to be a reenactment of what happened 2000 years back. I am sure you will enjoy, you will think about it, and I am very confident that we will go home this evening with a heart full of joy and peace. Thank you very much. The choir will sing a song, Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever. Precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever. From the cross.
கெத்செமனே தோட்டத்தில் இயேசு. நான் அங்கே சென்று தெய்வனை பிரார்த்திக்கும் வரை நீங்கள் இங்கேயே அமர்ந்திருங்கள். ஏதோ தெரியவில்லை, என்னுடைய உள்ளம் மறந்து மிகவும் துக்கமாய் காணப்படுகிறது. ஆகையால் நீங்களும் இங்கே தங்கி என்னுடன் விழித்திருங்கள். நான் ஜெபம் செய்து வருகிறேன். நான் அங்கே சென்று ஜெபம் செய்து வருகிறேன். தேவனே, உனக்கு சித்தமானால் என்னுடைய சோதனைகளையும் கஷ்டங்களையும் விலகும்படி செய்யவும். ஆனால் எதுவும் என் விருப்பப்படி அல்ல, எல்லாம் உங்கள் விருப்பப்படியே நிகழட்டும். சீடர்களே, நீங்கள் ஒரு மணி நேரமாவது என்னோட கண் விழித்திருக்க கூடாதா? உங்கள் உள்ளம் ஆர்வம் உடையதுதான், ஆனால் உடல் மிகவும் பருவற்றதாக காண்கிறது. ஆகையால் நீங்களும் சோதனைகளில் அகப்படாமல் இருக்க விழித்திருந்து இறைவனை மன்றாடுங்கள். நான் மற்றும் ஜெபம் செய்து வருகிறேன். ஓ தந்தையே, என்னோட சோதனைகளின் கஷ்டங்களும் விலகாது என நீங்கள் எண்ணினால் எல்லாம் உங்கள் விருப்பப்படியே நடக்கட்டும். நீங்கள் இதெல்லாம் ஒழுங்கி ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். பாருங்கள், நேரம் வந்துவிட்டது. மனுஷகுமாரன் அந்த பாவி மக்களின் கைகளில் ஒப்புக் கொடுக்கப்படும் தருணம் வந்துவிட்டது. வாருங்கள், போகலாம். அதோ என்னை காட்டிக் கொள்வது என்னை வெளியோதி விட்டானே. நம்மோடு கூடவே நண்பனாய் இருந்த ஒருவரோ, நம்மிடத்தில் மிகவும் நன்மை அனுபவித்த ஒருவரோ நமக்கு துரோகம் செய்தால் அதை பொறுத்துக் கொள்ளுமாறு யாருக்காவது உண்டார். நம்மால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. நமது மனம் சுக்கு நூறாய் உடைந்து விடும் அல்லவா? இந்த வீட்டுக்கு இரண்டகம் செய்யலாமா? இயேசுவின் சீடனாக அவரோடு கூடவே இருந்த யூதாஸ் 30 வெள்ளிக்காசுக்காக இயேசுவை கொலை செய்ய காட்டிக் கொடுத்த கொடுமையான காட்சி இதோ மேடையில் உங்களுக்காக. யாரை தேடுகிறீர்கள்? நசரேயனாகிய இயேசுவை தேடுகிறோம். நான் யாரை கட்டிக் கொண்டு குற்றப்படுகிறேனோ அவன்தான் இயேசு. அவரை பிடியுங்கள். ரவி, வாழ்க வாழ்க. நீ எதற்காக வந்திருக்கிறாய்? முத்தமிட்டா நீ என்னை காட்டிக் கொடுக்கிறாய். தேவனே,
என்னை கைது செய்ய வந்ததையே நான் தான் தினந்தோறும் உங்களிடம் அமர்ந்து தேவாலயத்தில் வேதம் கற்பித்துக் கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது நீங்கள் என்னை பிடிக்கவில்லையே, இப்போது ஏன் நீங்கள் என்னை பிடிக்க வந்திருக்கிறீர்கள்? வெறும் ஒன்றுமே புரியவில்லை. என்ன கூட நினைக்கிறீர்கள்? சொல்லும். தேவாலயத்தை பொறுக்கி போட்டு அதில் 3 நாட்களை கட்டுவேன், என்னால் ஆகும் என்று சொன்னான். உனக்கு எதிராக சாட்சி சொல்கிறார்களே, நீ ஒன்றுமே பேசவில்லையே. நீ அந்த இறைவனின் தூதுவனான அவருடைய பையன் கிறிஸ்துவா ஆண்டவர்கள் ஆலயத்தில் கேட்கிற உண்மையை சொல்லு. ஆம், நீங்கள் கூறியபடியே தான் கிறிஸ்து கடவுளின் வலது பக்கம் உட்கார்ந்திருப்பதையும் மேகங்கள் மீது மிதந்து வருவதையும் இனி காண்பீர்கள் என்று நான் மிகவும் உறுதியாக கூறுகிறேன். இறைவனையே பயன்படுகிறாயா? இதை விட வேறு சாட்சி வேண்டும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? இவன் சாகப்பட்டவன், இவன் சாக வேண்டியவன். இவனை சிலுவையில் அறையுங்கள். உன்னை அடித்தது யார்? உன் ஞான திருஷ்டியில் இவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லு. உன்னை அடித்தது யார்? யார்? உன்னை தேச அதிபதி நாட்டில் கூட்டிக் கொண்டு செல்ல வேண்டும். வாருங்கள் அனைவரும். வாருங்கள், வாருங்கள். நசரேயனாகிய இயேசுவோடு இருந்தார். அந்த மனிதன் எனக்கு தெரியாது. உண்மையில் நீ அவரை
என்னை மறுதளிப்பாய் என்று இயேசு என்னிடம் உறுதியாக சொன்னாரே. ஐயோ, நான் உங்களுடைய சாக வேண்டியதாக இருந்தாலும் உங்களை மறந்தடிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னேனே. ஐயோ, மோசம் போனேனே, மோசம் போனேனே, மோசம் போனேனே. காலமான போது இயேசுவை கொலை செய்யும்படி ஆலோசனை பண்ணி அவரை கட்டி கொண்டு போய் தேசத்தின் அதிபதி பிலாத்துவிடத்தில் கொண்டு சென்றார்கள். தேச அதிபதி பிலாத்து இயேசுவை என்ன செய்ய போகிறார், அங்கு என்ன தீர்ப்பு வழங்கப்பட இருக்கிறது பார்ப்போமா? இந்த மனிதர் மீது என்ன குற்றம் சாட்டுகிறீர்கள்? இவன் ஒரு குற்றவாளி, அதற்காகத்தான் தங்களை ஒப்படைக்க வந்திருக்கிறோம். நாங்களே பார்த்துக் கொள்வோம். அப்படியானால் இவனை நீங்களே கொண்டு போய் உங்கள் நியாய பிரமாணத்தின்படி சட்டப்படி நியாயம் தீருங்கள். இல்லை, ஒருவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்க எங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது. அதனால தான் உங்களோட கூட்டிவிட்டோம். நீ யூதருடைய ராஜாவா? ஆம், நான் ராஜாவே தான். சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி சொல்வதற்காகவே நான் பிறந்தேன். சத்தியத்தை நிலைநாட்டவே இந்த உலகில் நான் வந்தேன். இன்னொன்றும் கூறுகிறேன், சத்தியவான் எவனும் என் குரலை கேட்பான். இதுதான் நிஜம். இவனிடத்தில் நான் ஒரு குற்றமும் காணவில்லை. பஸ்கா பண்டிகையில் உங்களுக்காக ஒருவனை விடுதலை செய்யும் வழக்கம் உண்டே. நான் யாரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்? பரபாசையா, மேசியா என்னும் இயேசுவையா? ஜனங்களே, உங்கள் விருப்பம் என்ன? இயேசுவை விடுதலை செய்ய உங்களுக்கு மனமுண்டா? அப்படியானால் கிறிஸ்துவாகிய இயேசுவை என்ன செய்ய வேண்டும்? சிலுவையில் அறையுங்கள், சிலுவையில் அறையுங்கள், சிலுவையில் அறையுங்கள், அறையுங்கள். பிலாத்து கலகம் அதிகமாகிறது என்று அறிந்து அவனுடைய முயற்சியினாலே ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை என்று கண்டு ஜனங்களுக்கு முன்பாக தன் கைகளை கழுவினான். இந்த நீதிமானுடைய இரத்த பழிக்கு நான் குற்றமற்றவன். இவனை நீங்களே கொண்டு செல்லுங்கள். குற்றமற்ற ரத்தம் எங்கள் மேலும் எங்கள் பிள்ளைகள் மேலும் சுமரட்டும், 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 சுமரட்டும். அப்படியானால் பரபாசை விடுதலை செய்கிறேன். இயேசுவை சிலுவையில் அறையும் பொருட்டு உங்களிடம் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். அவர்கள் முள்முடியை அவர் தலையில் வைத்தார்கள். சிவப்பு அங்கியை உடுத்தினார்கள். யூதருடைய ராஜாவே வாழ்க என்று சொல்லி அவரை சிலுவையில் அறைவதற்காக இழுத்துச் சென்றனர். ராஜாவே
மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டதை அறிந்த அவரை காட்டிக் கொடுத்த யூதாஸ் என்னும் ஐயோ, அதோட பாவம் நான் செய்து விட்டேனே. இந்த 30 வெள்ளி காசுக்காக ஒரு குற்றமற்ற ரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுத்து விட்டேனே. இந்த பாவத்துக்கு பரிகாரம் உண்டோ? இந்த காசு என்ன முடிவு? அவமானங்களையும் கசையடிகளையும் ஏற்று இறுதி வரை தன் தந்தையின் திரு விருப்பத்திற்கு பணிந்த இயேசுவின் அன்பை இணைத்து மீட்பின் பாதையில் பயணிக்க சுமந்து போகிறேன், எங்கே சுமந்து போகிறேன், சிலுவையை நீர் எங்கே சுமந்து போகிறேன். ஐயா என் இயேசுநாதா, உமதங்கம் முழுதும் நோக, ஐயா என் இயேசுநாதா, எங்கே சுமந்து போகிறேன், சிலுவையை நீர் எங்கே சுமந்து போகிறேன். The heavy cross you bear, every wound, every drop, love beyond compare. You see no stone, you see no dark, only hearts that seek your way. Your mark, your silence louder than the thunder's roar. You carry every sin of those before. Blood on your face, thorns on your head. Your heart still loves though hope seems only hearts that seek your way. Your mark, your silence louder than the thunder's roar. You carry every sin of those before. Blood on your face, thorns on your head. Your heart still loves though hope seems
என்னும் இடத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டார். மனுக்குலத்தின் பாவங்களுக்காக சாபங்களுக்காக அவர் காயப்பட்டு மனுஷனுடைய அக்கிரமங்களுக்காக அவர் ஒடுக்கப்பட்டார். நம் அனைவருக்கும் சமாதானத்தை அருள்வதற்காக அதற்காக அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனையை அவர் தன்மீது ஏற்றுக்கொண்டார். சமாதானத்துக்கு அனைவருக்கும் சமாதானத்தை அருளும்படி அவர் இந்த தண்டனையை தன்மீது ஏற்றுக்கொண்டார். இயேசு சிலுவையை சுமந்தார். அந்த சிலுவையிலே நம் ஒவ்வொருடைய பாவங்களிலே நம் அனைவருக்கு வேண்டிய சுதந்திர இயேசு சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு கொல்கத்தா அதை நோக்கி வருவதை நாம் இந்த வேளையிலே காண்போம். இயேசு சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு வரும் பொழுது அவருக்கு பின்னால் பெண்களும் இயேசுவின் தாயும் கொண்டு சென்றார்கள். கொல்கத்தாவுக்கு வந்த பொழுது அங்கே இயேசுவையும் அவருடைய வலது பக்கத்தில் ஒரு குற்றவாளியையும் அவருடைய இடது பக்கத்தில் ஒரு குற்றவாளியையும் சிலுவையில் அறைந்தார்கள். மரண தண்டனைக்கு உண்டான காரணத்தை எழுதி அவர் தலையிலே வைத்தார்கள். இவர் யூதரின் ராஜாவாகிய இயேசு என்று எழுதப்பட்ட வாசகத்தை அவர் தலையிலே வைத்தார்கள். அப்பொழுது இயேசு பிதாவை நோக்கி இவ்வாறாக வேண்டிக் கொண்டார். பிதாவே, இவர்களுக்கு மன்னி தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே. இன்றைக்கு கூட இயேசு கிறிஸ்து நம் ஒவ்வொருவருக்காக இவ்வாறு விதிக்கிறார்கள். பிதாவே, இவர்களுக்கு மன்னி தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள். இயேசு தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று கூறினார். போர் செய்தவர்கள் அவருக்கு கசப்பு கலந்த பானத்தை குடிக்க கொடுத்தார்கள். அதை அவர் குடிக்க மனதில்லாது இயேசு சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது அவ்வழியே வந்த வழிபோக்கர்கள் இவ்வாறாக கூறினார்கள். தேவனுடைய ஆலயத்தை இடிச்சு போட்டு அதை 3 நாளைக்குள்ளே கட்டுவேன் என்று நீ சொன்னாயே, உன்னால் முடிந்தால் நீயே உன்னை விடுவித்துக் கொள். இல்லையா தேவனுடைய குமாரனை கட்டுமையில் இறங்கி வாரும். அப்பொழுது அங்கே இருந்த தலைமை குரு இவ்வாறாக கூறி, மற்றவர்களை ரட்சித்தால் காப்பாற்றினால் தன்னைத்தான் காப்பாற்றிக் கொள்ள இவனுக்கு திராணி இல்லை. இவன் யூதர் ராஜா என்றால் இப்பொழுது சிலுவையில் இறங்கி வரட்டும், அப்பொழுது இவனை நம்புவோம் என்று சவாலிட்டார். அந்த வேளையிலே வேத அறிஞர் ஒருவன் இவ்வாறாக கூறினார். தன்னை தேவனுடைய மைந்தன் என்று சொல்லி தேவனே நம்பிக்கையாய் இருந்தாலே அவர் இவர் மேல் பிரியமாயிருந்தால் இப்பொழுது இவரை ரட்சிக்கட்டும் என்று சவாலிட்டார். அப்பொழுது இயேசுவோடு கூட சிலுவை அறையப்பட்ட குற்றவாளிகள் ஒருவர் கேலியோடு பரியாசத்தோடு இகழ்ச்சியாக இயேசுவை நோக்கி இவ்வாறாக கூறினார், நீ கிறிஸ்துவானால் உன்னையும் எங்களையும் காப்பாற்றிக் கொள் என்று இகழ்ந்தார். அப்பொழுது மற்ற குற்றவாளி தன் குற்றங்களுக்காக மன வருத்தப்பட்டு மனம் உடைந்தவனாக அந்த அடுத்த குற்றவாளிகளுக்கு இயேசுவுக்காக இப்படியாக ஒரு பரிசு பேசினார். நீ
தண்டனை அடைந்தும் தேவனுக்கு பயன்படுத்தவில்லையா? நாமோ நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம். நாம் செய்த குற்றத்தின் பலனை அனுபவிக்கிறோம். இயேசுவாகிய இவரோ தகாத குற்றம் ஒன்றையும் செய்யவில்லையே என்று இயேசுவுக்காக அவர் பேசினார். பின்பு மனமுடைந்த மனம் வருந்தின மனமாறின அந்த குற்றவாளி இயேசுவை நோக்கி இவ்வாறாக கூறினார், ஆண்டவரே, நீ உங்களுடைய அரசாட்சி வரும் பொழுது அடியேனை நினைத்துக் கொள்ளும் என்று இயேசு நோக்கி வேண்டினார். அதற்கு இயேசு மனமாறின அந்த குற்றவாளியை பார்த்து, இன்றைக்கு நீ என்னுடைய கூட பரலோகம் இருப்பாய் என்று உண்மையாகவே உனக்கு சொல்கிறேன் என்றார். அப்பொழுது இயேசுவின் சிலுவையின் அருகே அவரை பெற்ற தாய் மரியாளும் அவருடைய தாய் சகோதரியாகிய கிளியோப்பா மரியாளும் மகதலேனா மரியாளும் அவருக்கு அன்பாயிருந்த ஸ்டீசன் யோவானும் நின்று கொண்டிருந்தார். அந்த தாய் மனம் உணர்ந்தவராக இவ்வாறாக புலம்பினார். இது என்ன சோதனை? இதற்காகவா என்னை இன்னும் உயிரோடு வைத்திருக்கிறாய்? தன் தாயின் புலம்பலை இயேசு கண்டார், அதை கேட்டார். பின்பு இயேசு தன் தாயை நோக்கி இவ்வாறாக கூறினார், ஸ்திரீயே, அதோ உன் மகன் என்றார். பின்பு இயேசு தனது அன்பாயிருந்த ஸ்டீசன் யோவானை நோக்கி, அதோ உன் தாய் என்றார். அந்நேரம் முதல் அந்த ஸ்டீசன் அவர்களை தன்னிடமாக ஏற்றுக்கொண்டார். அப்பொழுது பூமி எங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று. சூரியன் இருள் அடைத்தது. 3 மணி நேரம் இருள் பூமியை சூழ்ந்து கொண்டது. அப்பொழுது இயேசு எல்லாம் முடிந்தது என்பதை அறிந்து பிதாவை நோக்கி இவ்வாறாக அவர் வேண்டிப்பட்டார், பிதாவே, உங்களுடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று சத்தமாய் கூப்பிட்டு தன் உயிரை விட்டார். அப்பொழுது ரோம அதிகாரியாகிய லூசியஸ் அதிபதி நடந்த எல்லாவற்றையும் கண்டு இயேசுவின் வார்த்தைகளையும் கேட்டு அவர் எப்படியாக தன் ஜீவனை கொடுத்தார் என்பதை கண்டு இவ்வாறாக சாட்சி கூறினார், இவர் உண்மையாகவே நீதிமானாய் இருந்தார் என்றார். மக்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்வில் அறிந்து கொண்டு திரும்பி சென்றார்கள். அச்சமயத்தில் இயேசுவின் அங்கிருந்த சீஷர்கள் 2 பேர் இயேசுவின் சரீரத்தை புதுவிலில் இறக்கி எவரும் வைக்கப்பட்டிராத ஒரு புதிய கல்லறையிலே அடக்கம் பண்ணினார்கள்.
Amen.
all the wonderful participants who participated in Salome, who impacted on the road. He acted as saints, one of the disciples of Jesus, and followed by, I would like to introduce Mrs. Subhadra Murthy ma'am as Mary, Mother of Jesus. Let's give a round full of applause to this wonderful pair. And next I would like to introduce Mrs. Ramamani ma'am, disciple of Jesus, as they have joined, most loved by him, most loved by Jesus. Next, I would like to introduce Chandra ma'am as Peter, disciple of Jesus, who began நமக்காக Jesus மறுபடித்த சீனை வந்து ரொம்ப அழகா பிரசன்ட் பண்ணாங்க. Thank you so much ma'am. Next, the most terrifying character, Mr. Chandran sir, who acted as Judas, disciple of Jesus, who betrayed him, and one of the criminals on the cross. Thank you so much, sir. The way you impact with that telecast, really it was amazing. And the color out nadicheenga. Thank you so much. Thank you so much, sir. Next, soldiers. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் அவங்களுடைய ரோல கரெக்டா அந்த டிசிப்ளினோட அந்த பர்ஃபெக்ஷனோட பண்ண மிஸ்டர் விக்ரம் சார் அண்ட் மிஸ்டர் ஆர்டிஸ்ட் சாருக்கு என்னோட தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் இன்ட்ரோடியூஸ் மிஸ்ஸஸ் லலிதா மேம் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பானகிருஷ்ணா மேம், எல்டர் ஆஃப் த பீப்புள், அதாவது தலைமை குரு மேம். உங்களை பற்றி ஸ்பெஷலா சொல்லணும் மைக்கே தேவையில்லை. You just rolled like a lion. Thank you so much. And Mr. Bala sir has Kaiva. Kaiva, chief price. Sir, சும்மாவே நீங்க நல்லா நடிக்கிறீங்க, கேரக்டர்ல அப்படியே உங்களுக்கு இன்வால்வ் ஆகிட்டீங்க. So thank you so much. Next I would like to welcome the team. Pilar, Mrs. Revika ma'am, who have made her performance. Next, I would like to welcome Mrs. Nyanam Rajasinga, one of the maids in the palace of Kaiva. Thank you so much, ma'am. Singapore இருந்தாலும் அழகா பண்ணீங்க. Thank you so much. And next, I would like to introduce Mrs. Hilda Sam, ma'am, another maid in the palace of Kaiva. Ma'am, உங்களுக்கு மைக்கே வேண்டாம். Next, I would like to welcome Mrs. Nirmala Subramanian ma'am, a man found outside the palace of Kaiva. Thank you so much, ma'am. Next, I would like to welcome Mrs. Anita ma'am and Mrs. Srimati ma'am, people outside the palace of Kaiva. In the Kudil Dance in the season, scene line in the Pathurina, I would like to welcome Mrs. Jayalakshmi ma'am, sister of Mary, Mother of Jesus. Thank you so much, ma'am. And I would like to introduce the hero of the play. Above all, Mr. Raghunathan sir, who gave the soul to the drama. Let us give a big round of applause to him. அவருடைய காஸ்டியூம்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி அந்த கேரக்டராகவே மாறி நம்மளை வந்து அந்த சீனுக்கு இன்வால்வ் பண்ணாங்க. Next, I would like to welcome Mr. Bala sir, director of the play. Sir, இந்த நாடகத்துக்கு ஒருவருக்குள்ள இருக்க டேலண்ட அழகா நீங்க வந்து பிரசன்ட் பண்ணி யார் இந்த கேரக்டருக்கு கரெக்டா இருக்கா, யாருக்கு கொடுத்தா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்ற சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் கூட யூ ஹவ் மேட் இட் சார். ஒன்ஸ் அகைன் பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு பாலா சார். அண்ட் நம்ம செகண்ட் வாய்ஸ் ஓவர் நம்ம மிஸ்டர் டேனியல் மோசஸ் சார், நம்ம சிறுவை அந்த டூரிஃபிகேஷன் சீனை நமக்காக அழகா பிரசன்ட் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், நம்ம இந்த பிளே வந்து இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்ததுக்கு நம்ம வந்து மிஸ்டர் சுரதி ஜெயராஜ் மேடம் தான் தேங்க்யூ சொல்லணும். இதை இவ்வளோ நேரம் பண்ணி கழிச்ச அந்த மொத்த பிளேயோட ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டரே மேடம் தான். நம்ம அந்த மொத்த டீமுக்கும் ஒரு பெரிய ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் கொடுத்துடலாம்.
so much. And நமக்காக காஸ்டிங்ஸ் கொண்டு வந்த காஸ்டிங் டிசைனிங் டீமுக்கு எங்களுடைய பெரிய கைத்தட்டல். எங்க ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் இவ்வளோ அழகா மேடையில வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி இந்த வச்சது நீங்க தான். தேங்க்யூ ஸோ மச் டு த டீம் அண்ட் த ஃபோட்டோகிராஃபி டீம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இவ்வளோ நேரம் எங்களை இந்த நாடகத்தை சப்போர்ட் பண்ணி இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக உங்களுடைய ஆதரவு தெரிவித்த நம்மளோட ஆசியா ரெசிடென்ஸ் நீங்க எல்லாமே நாங்கள் கிடையாது. தேங்க்யூ ஸோ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஆல். ஆக்டிவிட்டி மேனேஜர் இன்சார்ஜ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதில் வந்து எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் பண்ணது அவங்க தான். அவங்கள பற்றி வேறு யாரும் சொல்லிக்கிறாங்க தான் நான் சொல்கிறேன். ஆனால் அவங்களுக்கு தான் அவங்க Good evening, everyone. It's my privilege to render the vote of thanks today. And although most of it has been shared with Sharmila Mukherjee, I would first like to express my gratitude, the gratitude of all our team here, to the Almighty who has made this possible. We ரொம்ப நாள் இந்த பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். அவங்க சுகந்தி மேடம் எடுக்கின்ற efforts to make this happen is something remarkable. So please remember, thank you to them for all your efforts. It has inspired all of us to do our best. Thank you. And to Bala, Mr. Bala, without him, we would not have achieved whatever we have. He has been directing, acting and doing everything in theatre for a long time. And it's a blessing to Ashana that we have got one more theatre person here. Of course, all of us know Raman sir, who is in here longer than him. And with two such stalwarts, it's no wonder we are able to present such dramas. And without the cooperation of the management and the pretty activity in charge, this would not have been possible. So thank you. And thank you also to all the helpers, Alok here and whoever else, all the staff members on stage, off stage. Thank you all. And the costumers, they made this possible. It is a costume drama which I never thought we would do in the beginning. But it was possible because of them. And I would not say last but not least, because you are the most important people here. Without you, our staging this drama is meaningless. We need audiences, and we have such encouraging audiences here, and we are very grateful to you for staying on till the end with all this love going on. Thank you once again. And if I have left out anyone, please forgive me. All it is catching up. Thank you. And good evening, good night.
எழுந்தார் இறைவன். ஜெயமே ஜெயமெனவே எழுந்தார் இறைவன். ஜெயமே ஜெயமெனவே எழுந்தார் இறைவன். விழுந்தவரை கரையேற்ற அவர் தழுந்து மனு குலத்தை மாற்ற விண்ணுக்கெழுந்து நாம் அவரையே போற்ற எழுந்தார் இறைவன். ஜெயமே ஜெயமெனவே எழுந்தார் இறைவன். பெத்தவர் மீண்டுமே பிழைக்க உயர் நித்திய ஜீவனை அளிக்க தேவபக்தர் யாவரும் களிக்க எழுந்தார் இறைவன். ஜெயமே ஜெயமெனவே எழுந்தார் இறைவன். கருதிய காரியம் வாய்க்க தேவசுருதி மொழிகள் எல்லாம் காக்க நம் இருதிரத்தாரையும் சேர்க்க எழுந்தார் இறைவன். ஜெயமே ஜெயமெனவே எழுந்தார் இறைவன்.